So good morning, Amma. So the yesterday class, we are discussing about the equivalent length for a columns for a Euler's equation. The Euler's equation is pi square EI by LE square, where LE is equal to L for one boundary condition, and for the other boundary condition it may be 2L. For the third boundary condition it may be L by 2, and for the fourth boundary condition it is L by root 2. So the single formula exists in this chapter is the Euler's formula pi square EI by LE square. Therefore, here E is the Young's modulus of that material. So the column is made up of some material. So we need to consider the Young's modulus of that material. And I is nothing but a moment of inertia. It may be IXX or IYY. So which is the lesser value? I need to consider the lesser value to finding the crippling load. So another 1 mark or 2 marks question is Sladerness ratio. So here it represents in terms of length, that is nothing but moment of inertia can be written as A into K square. Mass moment of inertia can be written as A into K square. Therefore, substituting the value of I, A into K square, therefore I can write it as this value, that is nothing but LE by K. LE by K is nothing but Sladerness ratio. So it is defined as the ratio of equivalent length of the column to the least square radius of gyration. So it is the ratio of LE by radius of gyration. And there is a limitation for the Euler's formula. What is the limitations is it is derived for a long columns only. The crippling load is applied for a long columns only. If it is a short column, we will call as the strut. Then strut antarama. So man heading a columns and struts. So the length of the column is less than the cross-sectional area. Cross-sectional area ki compare cheskunnappudu length anedi of the column chaala takkuva unte ganaka danni strut antam. Therefore the strut having only a compressive load. Dantlo only compressive load avundamma, buckling anedi jaragadu. Therefore the long columns will have a buckling load and the short columns will have a compressive load. So that is the main disadvantage or limitation for the Euler's equation. So the Euler's and a scientist, he had derived the equation for the long columns only. The equation is applicable for the buckling criteria only. This cannot be applied. The Euler's formula cannot be applied for the short columns. Therefore, there is a limitation for this object, that is Euler's equation. So the limitation is greater than 80 avute ganaka Euler's తీసుకోమంటాము, less than 80 avute, that is Sladerness ratio అనేది more than 80. Sladerness ratio అవుతే గనక more than 80 ఉంటే గనక లాంగ్ కాలమ్స్ గా చెప్తా ఉంటామా, less than 80 గా చెప్తే గనక దాన్ని షార్ట్ కాలమ్ గా చెప్తాము. So the Euler's equation
can be applied only when the slenderness ratio is greater than 80. ఆ స్లాడర్నెస్ రేషియో అనేది 80 కన్నా మించి ఉంటే మాత్రమే యూలర్స్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ది కంప్రెసివ్ లోడ్ is considered and as well as a compressive stress will be created in the body. అంతకు ముందు స్లాడ్నెస్ రేషియో 80 కన్నా మించుంటే కనుక బక్లింగ్ లోడ్ అంటాం దాన్ని. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కంప్రెసివ్ లోడ్, అది కూడా కంప్రెసివ్ లోడే, బట్ దాని లోపల వచ్చే స్ట్రెసెస్ బక్లింగ్ స్ట్రెసెస్ అంటాము. ద లాంగ్ కాలం కాబట్టి దాని లోపల వచ్చే స్ట్రెసెస్ ని బక్లింగ్ అంటారు. అదే షార్ట్ కాలమ్స్ అయితే కనుక దాన్ని కంప్రెసివ్ అని మాత్రమే పిలుస్తారు. సో ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ a steel rod of 5 meters long and 40 mm diameter is used as a column on a fixed end, another is a free end. So ఒక end fixed anta, ఒక end free anta. Determine the crippling load ఏంటో కనుక్కోండి. Therefore length of the column is L is given as a 5 meters, so converted into mm, and the diameter of the column is 40 mm. Therefore Ixx and as well as Iyy will be same because it is a circular cross section. Because it is a circular cross section, the Ixx and Iyy will be same. Therefore Ixx or Iyy is equal to pi by 64 d to the power of 4. So we are getting some value and we need to find out the Le equivalent length. So for the end condition, as one end is fixed, another end is a free, so Le is equal to 2L. Le is equal to 2L. Therefore L value is 5 meters. Substituting the value, we will get E value. Now substitute the pi square, capital E value you need to be given in the problem, and I value we have calculated and Le value we have calculated. Substitute the values to find out the crippling load that is coming on the column. Next, a hollow tube. This is a hollow tube, therefore we'll have internal diameter as well as external diameter. దీనికి internal diameter ఉంటుంది, external diameter ఉంటుంది. So now the length of the tube is 4 meters, the external diameter is 40 mm and the internal diameter is 25 mm, and the deflection, he had given the deflection as the 4.5 mm when the tensile load of 60 Newton per mm square and a factor of safety as 5. So ఏం కనుక్కోమంటాడు, ఇక్కడ కూడా క్రిప్లింగ్ లోడే కనుక్కోమంటాడు. అండ్ హీ హ్యాడ్ గివెన్ ద కండిషన్, ఎండ్ కండిషన్ కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ పిన్డ్, అంటే ఫస్ట్ది both ends are pinned. Therefore area is equal to pi by 4 d square minus capital D square minus small d square, that gives the area, and moment of inertia is equal to pi by 64 capital D to the power of 4 minus is equal to minus small d to the power of 4. So substituting that, we'll get Ixx, and a strain in the tube when the tensile load is applied. The strain in the tube when the tensile load is applied is change of length by original length, that gives the strain. బికాస్ ఇక్కడ యంగ్స్ మోడలెస్ ఇవ్వలేదు ఎక్కడ ప్రాబ్లంలో, దానికోసం ఇది యూస్ చేస్తున్నాం. Therefore యంగ్స్ మోడలెస్ is equal to load by area into strain, that is stress by strain is nothing but Young's modulus. So we have found the Young's modulus because both ends are pinned కాబట్టి, both ends are pinned కాబట్టి the equivalent length is equal to Le is equal to La అవుతుంది. Therefore we are getting this value, and substituting in my Euler's equation we'll get some value of newtons. లోడ్ కాబట్టి, క్రిప్లింగ్ లోడ్ కాబట్టి న్యూటన్స్ లో వస్తుంది. నౌ he need to find out the safe load. సేఫ్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. బక్లింగ్ లోడ్ మీరు ఎంతంత కనుక్కున్నారో బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వేస్తే మనకి సేఫ్ లోడ్ వస్తుంది. So the next problem, the cross section
of the column is I section. The cross section of the column is I section. That is 400 mm, 200 mm, and 20 mm అని ఇస్తారమ్మా. టోటల్ ఇస్ 400 and 200. ఎప్పుడు డెప్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు డెప్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇచ్చిన వాల్యూస్లో డెప్త్ ఏది ఉందో అది డెప్త్గా కన్సిడర్ చేయడమా. డెప్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 200 and 20. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ థిక్నెస్ 20 అంటే వెబ్ థిక్నెస్ 20 యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లాంజ్ థిక్నెస్ 20. వెబ్ థిక్నెస్ 20A, ఫ్లాంజ్ థిక్నెస్ 20A. దేర్ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద ఐ సెక్షన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఐఎక్స్ఎక్స్ కనుక్కోవాలి, ఐవైవై కనుక్కోవాలి. బికాస్ ఇట్ మే వేరీ. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్లో సర్క్యులర్ బాడీ కాబట్టి ఐఎక్స్ఎక్స్ అండ్ ఐవైవై ఆర్ సేమ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్సిమెట్రిక్ ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్, అన్సిమెట్రికల్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఐఎక్స్ఎక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐవైవై సేమ్గా ఉండదు. దేర్ఫోర్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఐఎక్స్ఎక్స్ అండ్ ఐవైవై ఫర్ ది ఐ సెక్షన్. సో ఆ రెండు కనుక్కున్న తర్వాత ఏది తక్కువగా ఉందో, ఏ చిన్న వాల్యూది, ఐఎక్స్ఎక్స్ చిన్నదా ఐవైవై చిన్నదా అని ముందు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో హియర్ ఐవైవై చిన్నది కాబట్టి కన్సిడర్ ఇన్ మై యూలర్స్ ఈక్వేషన్ దిస్ వాల్యూ. సో అదే స్టేట్మెంట్ చేస్తాడు. సిన్స్ ఐవైవై ఈజ్ లెస్సర్ దెన్ ఐఎక్స్ఎక్స్, therefore we need to consider the IYY value in my Euler's equation. Euler's equation lo IYY consider cheyalsi vastundi. And the end condition he had given as both ends are fixed. Both ends are fixed antunadu kabatti, both ends are fixed antunadu kabatti, therefore LE is equal to L by 2. That is the table. First day chupichin table amma. First time we are chupichin ee section first time. Next, T-type cross-section. T-type cross-section is here. T-type cross-section is there. And calculate the crippling load. And Young's modulus ichesadu. So the T cross-section need to be drawn. And I need to find out the centroid. Global centroid kanukkoli. A tarvata IXX kanukkoli. IYY kanukkoli. So global centroid kanukkonnadu. గ్లోబల్ సెంట్రాయిడ్ కనుక్కున్నాడు. ఆ తర్వాత ఐఎక్స్ఎక్స్ కనుక్కోవాలి, ఐవైవై కనుక్కోవాలి. సో ఈ రెండిట్లో ఏది చిన్నదో దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఈ వాల్యూ చూస్తేనేమో 6.09 అండ్ ఏమో 5.069. సో రెండు 10⁶లే. దేర్ఫోర్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఎ లెస్సర్ వాల్యూ. ఐవైవై ఈజ్ ఎ లెస్సర్ వాల్యూ. అండ్ వాట్ ఇస్ ది ఎండ్ కండిషన్ హీ నీడ్ టు కన్సిడర్? Both ends are hinged. Both ends are hinged are the conditions. Therefore, LE is equal to L. And the length of the column he had given. The length of the column he had given. Therefore, considering in Euler's equation, directly we will get the crippling load. So the disadvantage of Euler's equation is that it can be applied for the long columns only. It is not applicable for the short columns. అంటే లెంత్ తక్కువగా ఉన్న కాలమ్స్కి దాని పనికి రావట్లేదు. ఎందుకంటే పూర్వకాలం లాంగ్ కాలమ్స్ మాత్రమే డిజైన్ చేసేవారు, షార్ట్ కాలమ్స్ ఉండే కాదు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే షార్ట్ కాలమ్స్ ఆల్సో విల్ నీడ్ టు బి హ్యావింగ్. సో నౌ ర్యాంకైన్స్ అనే సైంటిస్ట్ he had derived a logic. ఆ లాజిక్ ఒకటి, చిన్న లాజిక్ ఒకటి యూజ్ చేసాడమ్మా. Therefore 1 by Rankine's load is equal to 1 by Rankine's load is equal to 1 by compressive stress load. Compressive stress load will also called ultimate crushing load. Ultimate crushing load plus 1 by Euler's load. 1 by Euler's load. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఎయిదర్ యూలర్స్ అంటే లాంగ్ కాలం అవుతే కనుక యూలర్స్ క్రైటీరియా వచ్చేస్తుంది. అదే షార్ట్ కాలం అవుతే కనుక అవర్ క్రషింగ్ క్రైటీరియా వచ్చేస్తుంది. దేర్ఫోర్ నువ్వు కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ తీసుకున్నా ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది, యూలర్స్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నా ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అంటే ఏది ఎక్కువగా ఉంటే దాని వాల్యూ మాత్రమే చెప్తుంది, ఇంకోటి నెగ్లిజిబుల్ అయిపోతుందమ్మా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ 1 by దట్ వాల్యూ.
సో యోలోస్ ఈక్వేషన్ అది సేమే, ఎండ్ కండిషన్ సేమే. ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఆర్ వి ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్రషింగ్ స్ట్రెస్, క్రషింగ్ లోడ్ కావాలమ్మా, క్రషింగ్ లోడ్ కావాలి. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ది షార్ట్ కాలమ్స్. ఎక్కువగా ఈ క్రషింగ్ లోడ్ అనేది షార్ట్ కాలమ్స్ కి పిలుస్తూ ఉంటాము. షార్ట్ కాలమ్స్ మీద క్రష్ అయ్యే లోడింగ్ అని చెప్తా ఉంటాము. లాంగ్ కాలమ్స్కి ఏమో క్రషింగ్ లోడు, మనకేమో దాన్ని బక్లింగ్ లోడ్గా కన్సిడర్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి ఏం చేశాడు అంటే సేమ్ ఈక్వేషన్. సో ఎల్సిఎం తీసుకున్నాడు, ఎల్సిఎం తీసుకుని దాన్ని అటు ఇటు పైకి కిందకి మార్చడం వల్ల మనకి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈ రకంగా వచ్చింది అంటాడు. స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ లోడ్ ఆఫ్ ర్యాంకైన్స్, load of Rankines is equal to crushing stress into area. Crushing stress into area will also called as a crushing load, will also called as a crushing load, plus 1 plus A. A is a constant, amma. A is a constant, that is nothing but a crushing stress by pi square EI. Crushing stress అనేది మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ అమ్మా. ఇట్ ఈస్ ఎ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి అది మెటీరియల్ ఏ మెటీరియల్కి సపరేట్గానే ఉంటుంది. యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈజ్ ఆల్సో మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ అండ్ పై ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఆల్సో. దేర్ ఫోర్ ఈ టోటల్ టర్మ్ అంతా కూడా కాన్స్టెంట్, దాన్ని ఏగా కన్సిడర్ చేశారు. అండ్ ఎల్ఈ బై కే స్క్వేర్, ఎల్ఈ బై కే హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఇస్ ది Rankine's formula. Rankine's formula. Nowadays as an engineer యోలోస్ ఈక్వేషన్ యూస్ చేయక్కర్లేదమ్మా. ర్యాంకైన్స్ ఫార్ములా మాత్రం ఒక్క ఫార్ములానే అనలైజ్ చేసి క్రిప్లింగ్ లోడ్ అనొచ్చు, దాన్నే బక్లింగ్ లోడ్ అనొచ్చు. ఇంకా సో ప్రీవియస్గా యోలోస్ ఈక్వేషన్ తీసుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏంటంటే యోలోస్ ఈక్వేషన్ దానివల్ల లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే లాంగ్ కాలమ్స్కి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది, షార్ట్ కాలమ్స్కి ఉపయోగపడట్లేదు. కాబట్టి వీఆర్ షిఫ్టెడ్ ఫర్ ది ర్యాంకైన్స్ ఫార్ములా. So the small a values for a mild steel is 1 by 7,500 and cast iron is 1 by 1,600 and wrought iron is nothing but 1 by 9,000 and timber is 1 by 750. సో అది ప్రాబ్లం ఇచ్చేసాడు అంటే మన ప్రాబ్లంలో ఇవ్వాలమ్మా. మ్యాక్సిమం ర్యాంకైన్స్ ఫార్ములా యూస్ చేయాలంటే స్మాల్ ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలాడు. సో ఇచ్చేసాడంటే ర్యాంకైన్స్ ఫార్ములా యూస్ చేయమని చెప్పినట్టే ఖచ్చితంగా. స్మాల్ ఏ వాల్యూ ఇచ్చాడు అంటే ర్యాంకైన్స్ ఫార్ములా యూస్ చేయమన్నట్టే ఖచ్చితంగా. సో ద ఫైండ్ ది యూలర్స్ క్రిప్లింగ్ లోడ్ ఫర్ హాలో సిలిండ్రికల్ షెల్ కాలమ్ 38 ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ అండ్ 2.5 mm థిక్నెస్. సో థిక్నెస్ ఇచ్చాడు అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది కాలమ్ ఇస్ 2.3 meters అండ్ హింజ్డ్ ఎట్ ఇట్స్ బోత్ ఎండ్స్. రెండు ఎండ్ల దగ్గర హింజ్ అయిందంట. అండ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇస్ వాల్యూ and also determine the crippling load by Rankine's formula. So యోలోస్ ఫార్ములా యూస్ చేసి క్రిప్లింగ్ లోడ్ కనుక్కోవాలి, as well as Rankine's formula యూస్ చేసి క్రిప్లింగ్ లోడ్ కనుక్కోవాలి. And the stress, that is sigma C value is nothing but 335 megapascal and A, small a value is 1 by 7,500. ఏవి ఇవ్వకపోతే కనుక డైరెక్ట్గా మైల్డ్ స్టీల్ అనుకోండి. రెండు ఇవ్వాలి, సిగ్మా సి వాల్యూ ఇవ్వాలి అండ్ స్మాల్ ఏ వాల్యూ రెండు ఇవ్వాలి మనం ప్రాబ్లంలో ర్యాంకైన్స్ కనుక్కోవాలంటే కనుక. దేర్ ఫోర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ ఎ సర్క్యులర్ బాడీ ఈస్ నథింగ్ బట్ pi by 64 d power 4 minus small d power 4. So here outer diameter is he had given as 38 and inner diameter is the thickness, autocar thickness, itaco thickness 2.5 అంటే 5 mm పోతుందమ్మా. టోటల్ థిక్నెస్ 5 mm పోతుంది కాబట్టి 38 నుండి 5 mm తీసేస్తే 33 to the power 4. So we are getting the moment of inertia. So here it is a symmetric కాబట్టి IXX and IYY are similar. And next LE, the equivalent length. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, end condition both ends are hinged. Both ends are hinged, therefore LE is equal to L. Therefore Euler's equation is equal to pi square EI by LE square. Therefore substituting the values, this is the Euler's equation, crippling load. Therefore Rankine's equation, Rankine's equation లో ఏరియా కావాలి.
Therefore that is nothing but pi by 4 d square minus small d square. So finding the area and radius of gyration, Rankins equation lo manaki k ane term undama, k ane term undi. It can be calculated by I is equal to k square into a. I is equal to k square into a. Therefore k is equal to root of I by a. So we are getting the k value. Now substituting the LE value and k value as well as a value and sigma c value and a value, capital A value, we will get the crippling load. So ఇక్కడ చూస్తే 16 kilonewtons, ఇక్కడ చూస్తే 17 kilonewtons. సో ఇది ఈజీ ప్రాబ్లమే. బట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వచ్చి చూస్తే కనుక we have different cross sections. So we need to find out the centroid for the global cross section, as well as moment of inertia for the IXX and IYY. IXX and IYY లు రెండు కనుక్కోవాలి. బట్ ఈ ప్రాబ్లంలో కొంచెం ఇచ్చేసాడమ్మా, IXX అండ్ IYY రెండు ఇచ్చేసాడు, మీరు కనుక్కునే పని లేకుండా చేసాడు. అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ కూడా చెప్పేశాడు. సో సగం పని తగ్గించాడు అనుకుందాం. కానీ దేనిది ఇచ్చాడు చూడండి. Calculate the safe load of 4 meters and fix it at the properties of the joint area is and IXX is. So and it ఇచ్చింది లోపల దానికి గురించి మాట్లాడట్లా, పైన ప్లేట్ ఒకటి పెట్టాడు, కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టాడమ్మా. ఈ ప్లేట్ గురించి చెప్పట్లాడు, కింద ప్లేట్ల గురించి మాట్లాడట్లా, మధ్యలో ఉన్న జాయింట్ గురించి మాత్రమే చెప్పాడు IXX అనేది. సో మనకి మళ్ళీ ఖచ్చితంగా పైన ఉన్న ప్లేట్, కింద ఉన్న ప్లేట్ అండ్ ఎండ్ కండిషన్ బట్టి LE కనుక్కోవాలి, K కనుక్కోవాలి, అన్ని ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్రిప్లింగ్ లోడ్ కనుక్కోవాలి. క్రిప్లింగ్ లోడ్ తర్వాత ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ద ప్రొసీజర్ విల్ బి సేమ్. సో చూడండి, ఈ బాడీ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటంటే మొత్తం డేటా ఇచ్చేస్తాడు. మనం ఇక్కడ IXX అండ్ IYY కనుక్కోగలిగితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. IXX అండ్ IYY కనుక్కోగలిగితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతూ ఉంటాయమ్మా. సో మీరు ఎంత మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్ ఎంత ఫాస్ట్గా కనుక్కోగలుగుతా ఉంటే కనుక అంత ఫాస్ట్గా మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. చూడండి, ఇది సో మళ్ళీ 2 మార్క్స్ ఒక క్వశ్చన్ ఉందమ్మా. జాన్సన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫార్ములా ఫర్ ది కాలం. 2 మార్క్స్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. సో బై హార్ట్ దిస్ ఫార్ములా. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లిమిటేషన్ ఫర్ ది యూలర్స్ ఈక్వేషన్. సో చాలా సైంటిస్టులు చాలా విధంగా కనుక్కున్నాడమ్మా. సో స్ట్రైట్ లైన్ ఫార్ములా పెట్టాడు జాన్సన్ అన్నాడు. పారాబోలిక్ ఫార్ములా ఉంటాయి, 2 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి జాన్సన్. సో ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ కూడా మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. పారాబోలిక్ ఫార్ములా. సో విత్ దిస్ మీ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సిలబస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. అమ్మా. సో హియర్ మన సిలబస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సిలబస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఎనీ డౌట్స్, ఏమన్నా డౌట్లు ఉంటే కనుక మళ్ళీ రివిజన్ అనేది జరుగుతుంది యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకుంటూ. బట్ రివిజన్ టైంలో ఏ టాపిక్ నేను చెప్పను, ఇంకా టాపిక్ మీకు యూట్యూబ్లో అవైలబిలిటీ ఉంది. నేను చెప్పిన యూట్యూబ్లో అవైలబిలిటీస్ అంతా చూడండి. మీరు ఇక్కడ కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు అంటే రివిజన్ విల్ బి డన్ ఇన్ కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు మేము క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తాం, యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇచ్చేస్తాము. దానికి అక్కడక్కడే క్లాస్ రూమ్లో మాకు సాల్వ్ చేసి చెప్పేసి వెళ్ళిపోవటం. సార్ మేము వినలేదండి, మేము చేయలేదండి అంటే మాకు కుదరదమ్మా. ఇంకా
ఓకేనా? సో మీకు అంతా కూడా యూట్యూబ్ టుడే క్లాస్ కూడా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసేస్తాము. నిన్నటి క్లాస్ దాకా యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయి ఉన్నాయి. యూట్యూబ్ లింక్లో నిన్నటి క్లాస్ దాకా అన్నీ అప్డేట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఈరోజు క్లాస్ కూడా అప్డేట్ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ మీరు కాలేజీకి రావాలి. నెక్స్ట్ నుండి కాలేజీకి వస్తాకి డేట్ చెప్తారమ్మా. ఆ డేట్ కాలేజీకి వచ్చిన కాడి నుండి క్లాస్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ మీ ఫస్ట్ సెమ్ అంటే 2-1 ఎగ్జామ్స్, 2-1 ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ విల్ బి హెల్డ్ ఆన్ మార్చ్ లో జరుగుతాయమ్మా. ఈ 2-1 ఎగ్జామ్స్ అనేది 2-1 ఎగ్జామ్స్ అనేది మార్చ్ లో జరుగుతాయి. సో వీ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు నవంబర్ మాత్రమే, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. సో వీ హ్యావ్ నియర్లీ 3 months. సో మీ కాలేజీకి వచ్చిన కాడండి నేను ఇంకే క్లాసు చెప్పను. కాలేజీకి వచ్చిన కాడండి నేను ఏ క్లాసు చెప్పను. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాను, దానికి సొల్యూషన్ మీరు చేయాలి క్లాస్ రూమ్లో. సో విత్ దట్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ దిస్ సెక్షన్.